Welcome to Edupedia. Today we are going to discuss about information and computer technology of class 9. So here are the contents: basics of internet, web services, introduction to GIMP, introduction to HTML, HTML part 2, and lastly security threats and safety measures. এই ভিডিওতে আমরা বেসিক্স অফ ইন্টারনেট নিয়ে আলোচনা করব। সো we know that today we live in a world of technology where internet spins a web of interconnectivity around the globe. Through internet, more than 50 million of people in countries around the world have been connected. So এবার আমরা ইন্ট্রোডাকশন পার্টে আসি। বলছে যে ইন্টারনেট ওয়াজ ইভলভ ইন 1969 under the project named ARPANET, which is Advanced Research Projects Agency Network, to connect computers at different universities and US defense. Soon after, the people from different backgrounds such as engineers, scientists, students and researchers started using internet for exchanging information and messages. In 1990s, the internetworking of ARPANET, NSFNet and other private networks resulted into internet. Therefore, internet is a global network of computer and computer networks. It comprises of millions of computing devices that carry and transfer volumes of information from another device to the other. It means যে এটা মিলিয়ন্স অফ কম্পিউটার ডিভাইসকে বিভিন্নভাবে কানেক্ট করতে পারে এবং ইনফরমেশান আদান প্রদান করতে পারে। Like desktop computers, mainframe computers, GPS units, cell phones, car alarms, video game consoles are connected to the net. সো বন্ধুরা, চলো এখন পড়া যাক হোয়াট ইজ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। সো দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ওয়াজ ইনভেন্টেড বাই টিম বার্নার্স-লি in 1989. In 1995, the first connection was established over what is today is known as the internet. So আমরা কি জানতে পারছি যে by the end of 1990, the first web page was served. In April 1993, the World Wide Web technology was available for anyone to use on a royalty-free basis. So কি জানতে পারছি যে by 1990, first web page was served, and in April 1993, www was available for everyone. Since that time, the web has changed the world. It has perhaps become the most powerful communication medium the world over ever known. A global web of computers known as the internet allows individuals to communicate with each other, often called the World Wide Web. The internet provides a quick and easy exchange of information and is recognized as the central tool in this information age. সো বন্ধুরা, চলো এবার ডেফিনেশনের দিকে যাওয়া যাক। ডেফিনেশনে কী বলা হচ্ছে যে দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইজ অ্যান ইন্টারনেট বেসড সার্ভিস উইচ ইউজেস কমন সেট অফ রুলস নোন অ্যাজ প্রোটোকল। যার মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব একটা ইন্টারনেট সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা যেটা কিছু শর্ত ব্যবহার করে, কমন সেট অফ রুলস, কিছু কমন শর্ত ব্যবহার করে যাদেরকে প্রোটোকল বলা হয়, টু ডিস্ট্রিবিউট ডকুমেন্টস অ্যাক্রস দ্য ইন্টারনেট ইন এ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে। তার কী করতে প্রোটোকল লাগে ডকুমেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করতে, মানে বিভিন্ন রকমের তথ্য সরবরাহ করতে অ্যাক্রস দ্য ইন্টারনেট ইন আ স্ট্যান্ডার্ড ওয়ে, সহজ সুলভ পথে ইন্টারনেটের থ্রুতে পাঠানো হয়। The World Wide Web or web is a part of the internet. The web is viewed through web browser software such as তোমরা জানোই Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple হলে Safari, etc. Using browsers, one can access digital libraries containing
innumerable articles, journals, ebooks, news, tutorials stored in the form of web pages on computers around the world called web servers. Today, thousands of web pages or websites are added to the www every hour. Now, let us discuss about the difference between internet and www. Internet what says? Internet connection of networks, that is a massive network of networks, or it is a massive collection of digital pages to access information over the internet. মানে ইন্টারনেট বোঝাচ্ছে যে এটা বিভিন্ন কম্পিউটারকে কানেক্ট করতে সাহায্য করে। ইটস এ ম্যাসিভ নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্কস, বুঝতে পারছো আশা করি। অ্যান্ড www কী বলছে? ইটস এ ম্যাসিভ কালেকশন অফ ডিজিটাল পেজেস টু অ্যাক্সেস ইনফরমেশন ওভার দ্য ইন্টারনেট। তার মানে হচ্ছে ইন্টারনেটের থ্রুতে ম্যাসিভ কালেকশন অফ ডেটাস মানে তথ্য সরবরাহ করা যায়, তাই এটা পুরোপুরি ইন্টারকানেক্টেড। ইনফরমেশন দ্যাট ট্রাভেলস ওভার ইন্টারনেট ডাজ সো ভায়া আ ভ্যারাইটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস নোন অ্যাজ প্রোটোকলস। Information that travels over the internet does so via a variety of languages called protocols. মানে প্রোটোকলের থ্রুতে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজের থ্রুতে এই ইনফরমেশন পাঠানো যায়। টু ট্রান্সমিট ডেটা অ্যান্ড অ্যালাউ অ্যাপ্লিকেশনস টু কমিউনিকেট ইন অর্ডার টু এক্সচেঞ্জ বিজনেস লজিক অ্যান্ড ওয়েব ইউজেস দ্য এইচটিটিপি প্রোটোকল। সো ওয়েবসাইট www কী করে? দ্য এইচটিটিপি প্রোটোকল ইউজ করে কোনো কিছু বিজনেস লজিকের থ্রুতে কমিউনিকেশন এক্সচেঞ্জ করে অ্যান্ড ট্রান্সমিট করতে পারে। অ্যাগেন উই ক্যান সে দ্যাট ইন্টারনেট ক্যান কানেক্ট মিলিয়ন্স অফ কম্পিউটার্স টুগেদার গ্লোবালি, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are both connected to the internet. মানে যখন দুখানা কম্পিউটারের মধ্যে সমন্বয় হয় তখন দুজনকেই ইন্টারনেটের থ্রুতে কানেক্টেড থাকতে হচ্ছে, নইলে ইনফরমেশন পাস করা যায় না। ওয়েব কী করে? দ্য ওয়েব অলসো ইউজেস ব্রাউজার্স সাচ অ্যাজ ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার অর ফায়ারফক্স টু অ্যাক্সেস ওয়েব ডকুমেন্টস কল্ড ওয়েব পেজেস। মানে ওয়েব পেজের মধ্যে থাকে কি? ওয়েব ব্রাউজারের মধ্যে থাকে ওয়েব পেজ, অ্যান্ড ওয়েব পেজের মধ্যে থাকে ওয়েব ইনফরমেশনস, যেটা হচ্ছে ডিজিটাল পেজ বলা হয় অনেক সময়। উইচ আর লিঙ্ক টু ইচ আদার ভায়া হাইপার লিঙ্কস। হাইপার লিঙ্কস কি? মানে কোনো একটা পেজের মধ্যে যখন অন্য লিঙ্কগুলো কানেক্টেড থাকে, লাইক যেটা ওপেন করলে ছবি, ভিডিও, গান অ্যান্ড এক্সেট্রা অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যেতে পারে। দিজ আর কল্ড হাইপার লিঙ্কস। ওয়েব ডকুমেন্টস অলসো কন্টেন গ্রাফিক্স, সাউন্ডস, টেক্সট অ্যান্ড ভিডিওস। নাও উই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট সার্চ ইঞ্জিন। সো সার্চ ইঞ্জিনটা কী? সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে যখনই আমাদের কাছে কোনো একটা ইনফরমেশান অজানা থাকে তখন আমরা কী করি? তখন আমরা ইন্টারনেটে যাই, গিয়ে গুগলে ঢুকে সার্চ করি গিয়ে যে, অ্যান্ড দেন আমরা জিনিসটা পেয়ে যাই। সো এটাই হচ্ছে সার্চ ইঞ্জিন। তো সার্চ ইঞ্জিনটা কী করে কাজ করে আমরা দেখি। সো সার্চ ইঞ্জিনস আর দ্য প্রোগ্রামস উইচ আর নিডেড টু এক্সট্র্যাক্ট দ্য ইনফরমেশান ফ্রম দ্য ইন্টারনেট। মানে সার্চ ইঞ্জিনস হচ্ছে কালেকশন অফ প্রোগ্রামস বলতে পারি আমরা, যেটা কী করছে, যেটা ইন্টারনেট থেকে আমাদের ইউজারের মতো, মানে ইউজাররা যেরকম ইনফরমেশান চাইছে সেরকম ইনফরমেশানটাকে এক্সট্র্যাক্ট করে সেটা আমাদেরকে দিচ্ছে। সো উই ক্যান সে দ্যাট দে প্লে আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল ইন আওয়ার ডেইলি রুটিন অ্যাজ টুডে ফর ইচ অ্যান্ড এভরি ইনফরমেশান উই আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইন্টারনেট। কি তাই তো? এবার আমরা দেখি যে ওয়েব সার্চ ইঞ্জিন কীভাবে কাজ করে। এটার দুটো পার্ট আছে। ফার্স্ট ওয়ান ইজ স্পাইডার অ্যান্ড দি সেকেন্ড ওয়ান ইজ ইন্ডেক্সার। স্পাইডারকে আমরা ক্রলারও বলতে পারি। কী করে? ইট ফেচেস দ্য ডকুমেন্টগুলোকে ফেচ করতে সাহায্য করে। অ্যান্ড ইন্ডেক্সার কী করে? রিডস দ্য ডকুমেন্টস অ্যান্ড ক্রিয়েটস অ্যান ইন্ডেক্স বেসড অন ওয়ার্ড দ্যাট কন্টেন্স ইন ইচ ডকুমেন্ট। মানে এটা ইন্ডেক্স ওয়াইজ ডকুমেন্ট সার্চ করে, ঠিক আছে? এবার দেখি যে হাউ সার্চ ইঞ্জিন ওয়ার্কস। ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ওয়েব ক্রলিং। ইট ওয়ার্কস বাই স্টোরিং ইনফরমেশান অ্যাবাউট এনি ওয়েব পেজ। মানে এটা কোনো ওয়েব পেজের যে কোনো ইনফরমেশান স্টোর করে কাজ শুরু করে। দিস পেজেস আর রিট্রিভড বাই দ্য প্রোগ্রাম সার্ভার নোন অ্যাজ ওয়েব ক্রলার। মানে অ্যাকচুয়ালি স্পাইডারের কাজ এটা। স্পাইডার কী করে? বিভিন্ন ইনফরমেশান ওয়াইজ প্রত্যেকটা পেজের মধ্যে ঘোরাঘুরি করে সেখান থেকে ইনফরমেশানটাকে রিট্রিভ করে, উইচ ফলোস এভরি লিঙ্ক অন দ্য সাইট। আশা করি বুঝেছো তোমরা। দেন পয়েন্ট ইজ ইন্ডেক্সিং। It stores data to facilitate fast and accurate information retrieval. ইন্ডেক্স কী করে? ইন্ডেক্সিং হচ্ছে ইনফরমেশানটাকে ইন্ডেক্স ওয়াইজ ভাগ করে ডেটাটাকে স্টোর করে অ্যান্ড ফাস্ট অ্যান্ড অ্যাকিউরেট
ইনফরমেশান পাই। যখনই দেখবে যে কখনো আমরা গুগলে কিছু সার্চ করি, আমাদের 2-3 সেকেন্ড কি 4-5 সেকেন্ডের মধ্যে থাউজেন্ডস অফ ইনফরমেশান চলে আসে। এটার কাজ হচ্ছে ইন্ডেক্সিংয়ের কাজ। নেক্সট উই কাম টু নো দ্যাট সার্চিং, a web search query that fetches the result from the web search engine entered by the user to meet his information needs. সার্চিংয়ের কাজ কি? সার্চিংয়ের কাজ হচ্ছে যখন সার্চ ইঞ্জিনে গিয়ে ইউজার কোনো কিছু সার্চ করার জন্য দেয়, তখন ওয়েব সার্চ ইঞ্জিনের মধ্যে সেই ইনফরমেশনটাকে নিয়ে আসে। এক্সাম্পল আমরা জানি গুগল, এঅল, বিং, আস্ক, ইয়াহু এক্সেট্রা। সো আজকে এই পর্যন্তই, পরের ভিডিও দেখা হচ্ছে। থ্যাংক ইউ।